गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैक्सट अपने को टॉपिक है राजी एक्सप्रैशन फॉर डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ द कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स। इस एक्सप्रैशन के लिए सब तो पहला आप की है एक पैरेललोपाइपड लेना है ABCDEFGH। उसके सेंटर के एक आप पॉइंट लेना आ तुहाडे कोले पैरेललोपाइपड है। इस सेंटर के अपने को पॉइंट है PXYZ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲੋਪਾਈਪਡ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ E=EXYZ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਪਾਈਪਡ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ AD। ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ∇X। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ∆Y ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ Z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ∆Z ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ E=EXYZ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E ਵੈਕਟਰ I EXY + J EY + K EZ। एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग तो Z एक्सिस के अलोंग। हुण अपने कोले की है अगर आप एक्स एक्सिस की गल करिए ठीक है ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग गल कर रहे हैं जिहड़ा अपने कोले की है ई दे विच चेंज आ रही है। ई जिहड़ा फील्ड आप लैके चले हैं उस दे विच कितना चेंज आ रही है एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू नूं आपां की करना है कैलकुलेट करना है ठीक है। हुण अपने कोले एक्स एक्सिस के अलोंग ई दी वैल्यू कितनी हैगी है EX आपां लिख लिया ठीक है। जो एक्स एक्सिस लाओ EX कितना चेंज हो रहा अपने को कितना करल EX अपॉन करल X माइनस करल EX अपॉन करल X। ये की है तुहाडे कोल ∆X अपॉन 2। हुण अपने को तुसीं देखो आ वाला पॉइंट सेंटर दे विच है आ जी टोटल लेंथ अपने को ∆X है दैन ए वाली लेंथ तो ए वाली लेंथ आप दो पार्ट्स के डिवाइड करता है ये लेंथ नूं तां की बन जूगी ∆X अपॉन 2। इधर भी की आ जूगा ∆X अपॉन 2। हुण एक चेंज अपने को ∆X/2 के कारण हो रही है सैकेंड चीज़ भी किहदे करके हो रही है ∆X/2 के कारण। इसे करके आप EX दे विच जिहड़ी एक्स एक्सिस अलोंग चेंज हो रही है वो तुहाडे कोले कितनी हैगी है EX माइनस करल EX अपॉन करल X इंटू ∆X/2। ये आपां ये वाला जिहड़ा फेस है उस दे लई गल कर रहे हैं। हुण अगर ये वाला जिहड़ा फेस है उस दे विच कितनी चेंज आ रही है वो तुहाडे कोले कितनी है EX प्लस करल EX अपॉन करल X इंटू ∆X/2। ये तुहाडे कोले की है पॉजिटिव डायरैक्शन है इधर वाली साइड ये तुहाडे कोले की है नैगेटिव डायरैक्शन है। इसलिए इत्थे जिहड़ा साइन तुहाडे कोले पॉजिटिव साइन है दूजे दे लई अपने कोले साइन किहड़ा यूज़ कीता आपां नैगेटिव साइन। हुण अगर आपां एक्स जिहड़ी कंपोनेंट है उस दे अलोंग आपां की है टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करिए ए वाले फेस के लिए BCGF ए वाले फेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करिए। फ्लक्स तुहाडे कोल कितनी है उसकी वैल्यू हैगी है φ E.ds। हुण E की वैल्यू कितनी है अपने कोले E हैगा तुहाडे कोल EX प्लस करल EX अपॉन करल X इंटू ∆X/2 इंटू DS कितना है अपने को एरिया तो इसका एरिया कितना है ए वाला तुहाडे कोले की है करल Z हैगी है ए वाली हैगी करल Y। इसका एरिया आ जूगा करल ∆Y इंटू ∆Z। तो ये अपने को की आ जूगी फ्लक्स आ गई ए वाले फेस के लिए। अगर आप ए वाले फेस के लिए गल कर रहे हैं उस दे लई कितनी आएगी तुहाडे कोले वो हैगी है माइनस EX माइनस करल EX अपॉन करल X ∆X/2 इंटू सिमिलर अपने को की आ जूगा एरिया तुहाडे कोले की हैगा ∆Y इंटू ∆Z है। ये जिहड़ी फ्लक्स है इत्थों आपां जिहड़ी कैलकुलेट कीती वो तुहाडे कोल फ्लक्स हैगी आउटवर्ड फ्लक्स। ये जिहड़ी फ्लक्स हैगी है अपने कोले की हैगी है इनवर्ड फ्लक्स। इसलिए आपां ए वाले दे लई फेस दे लई आपां नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं तो ए वाले दे लई आपां पॉजिटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग ठीक है एक्स एक्सिस के अलोंग इन्होंने दोनों फेस नूं यूज़ करके नैट की है फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आ जूगी φx E.ds। आपां फेस किहड़ा लै रहे हैं BCGF उसकी फ्लक्स आ जूगी अपने कोले ते ADHE जिहड़ा अपने कोल हैगा फेस
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਈ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਟ ਜੂ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੱਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਕਰਲ ਈ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਐਕਸ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਅਪੋਨ 2 ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਜ਼ੈਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਲ ਫਲਕਸ ਐਕਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਲ ਈ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਐਕਸ, ਕਰਲ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਜ਼ੈਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲੋਂਗ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਲ ਈ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਵਾਈ ਵਾਈ ਡੈਲਟਾ ਜ਼ੈਡ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਲ ਈ ਜ਼ੈਡ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਜ਼ੈਡ ਡੈਲਟਾ ਜ਼ੈਡ ਇੰਟੂ ਕਰਲ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਲਕਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪਾਈਪ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਰਲ ਈ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਵਾਈ ਕਰਲ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਕਰਲ ਈ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰਲ ਈ ਜ਼ੈਡ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਜ਼ੈਡ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਡੈਲਟਾ ਜ਼ੈਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈ ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਸਟ ਨੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਡਿਵਰਜੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 1/v ਲਿਮਿਟ v ਟੈਂਸ ਟੂ 0 ਈ ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ ਉਸਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਵੋਲੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਜ਼ੈਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਂਸ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਈ ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਈ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ, ਕਰਲ ਈ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਕਰਲ ਈ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰਲ ਈ ਜ਼ੈਡ ਅਪੋਨ ਕਰਲ ਜ਼ੈਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਈ ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਲ ਡੋਟ ਹੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਦੈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਈ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਲ ਡੋਟ ਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਸ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਗੌਸ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਓਵਰ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਈ ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਦਾ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਈ। ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਡੈਲ ਡੋਟ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ ਅ ਵੋਲੀਅਮ। ਹੁਣ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਡੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੌਸ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲ ਡੋਟ ਈ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, 1/v ਓਵਰ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਐਸ ਈ ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲ ਡੋਟ ਈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਈ ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 1/v ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਲ ਡੋਟ ਈ ਇੰਟੂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ n ਵੋਲੀਅਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ v1, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ s1, v2 ਲਈ ਸਰਫੇਸ s2, v3 ਲਈ s3 ਐਂਡ v5 ਲਈ
S5 ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। BN ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SN। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਈਏ, E dot ds over a closed surface SI when I is equals to 1 to n। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ del dot E into VI when I is equals to 1 to n। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E ਡੋਟ ds ਓਵਰ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ S। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ E ਡੋਟ ds ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਡੋਟ E ਇੰਟੂ VI ਵੈਨ I ਟੈਂਡਸ ਟੂ 1 to n। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, n ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ E 'ਚ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5 ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲ ਡੋਟ E ਇੰਟੂ DV। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ VI ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲੀਅਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਰਿਹਾ ਗੌਸ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।